اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر غزہ کے حالات اور اسرائیل کے آتنکواد کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ غزہ میں جاری جنگ، سیز فائر، جنگ بندی کا اعلان ہونے کے باوجود بھی 29 روز سے اسرائیل کا آتنکواد، اسرائیل کی بمباری، گولی باری جاری ہے۔ اور اب خبریں آ رہی ہے کہ غزہ میں جاری جنگ سے اسرائیلی فوج میں بھی بے چینی پھیل گئی ہے۔ گولانی بریگیڈ نے نیتن یاہو کو کھلا خط لکھا ہے اور خود اسرائیلی فوج نے نیتن یاہو کو جنگ بندی کرنے کا مطالبہ کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے۔ بند کمرے میں فوج کے سربراہ نے نیتن یاہو کو کھری کھری سنائی ہے۔ غزہ میں زبردست خون خرابہ کرنے کے بعد اسرائیلی فوج حواس باختہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے اب اپنی ہی حکومت کے خلاف آوازیں اٹھانا شروع کر دی ہے۔ خبریں آ رہی ہے کہ اسرائیلی آتنکی جنگ روکنے کو تیار نہیں ہے اور اسرائیل کا ناجائز باپ امریکہ اس کو لگاتار مدد کر رہا ہے۔ ابھی خبر بھی آ رہی ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو ایک نیا تحفہ یہ دیا ہے کہ 18 کروڑ ڈالر کے فوجی انجن دینے کی منظوری امریکہ نے کر لی ہے، یعنی وہ اسرائیل کو دے گا 18 کروڑ ڈالر کے انجن۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اصل جنگ کو جاری رکھنے اور جنگ کروانے کا ذمہ دار اصل کون ہے، جبکہ جنگ فوری طور پر ختم کی جائے، ایسا خود یہ ڈیمانڈ موساد کے 3 سابق سربراہان اور 250 سے زیادہ اہلکاروں نے خود یہ ڈیمانڈ کیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے یمن سے۔ جی ہاں، یمن میں بھی امریکہ نے آتنک کا ننگا ناچ شروع کر دیا ہے، یعنی ادھر اسرائیل ادھر امریکہ، دونوں باپ بیٹے ناجائز مل کر پوری طریقے سے عالم اسلام پر تباہی مچائے ہوئے ہیں، عالم اسلام کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو خبریں آ رہی کہ امریکہ نے یمن میں غزہ جیسی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ گزشتہ کل یمن میں زبردست انداز میں بمباری ہوئی جس میں کئی عمارتیں تباہ ہوئی ہے اور 123 کے قریب
हलाक होने वालों की इत्तला आ रही है कि 123 के करीब लोग मरे हैं और 247 अफराद जख्मी हुए हैं। अमेरिका ने गुज़िश्ता माह यमन के हौसी बागियों के खिलाफ बमबारी की मुहिम शुरू की थी, जिसका आगाज इसराइल ने 18 मार्च को गज्जा में जंगबंदी के खिलाफ वर्जी से किया था। इसराइल की बमबारी ने गज्जा में खौफनाक तबाही मचाई और शहरी मुसलसल अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। अब अमेरिका ने ऐसी ही सूरत हाल, ऐसी ही तबाही यमन में मचाई है। नाज़रीन, नाइजीरिया से बड़ी खबर आ रही है कि नाइजीरिया में मुसल्लाह अफराद ने, जो हथियारों से लेस थे, मुसल्लाह अफराद ने खूनी तबाही मचा दी। कम से कम 40 अफराद को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। नाइजीरिया में तशद्दुद के वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि सदर को खुद सामने आकर बयान देना पड़ा। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट का कहना है कि मुल्क के शिमाली वस्ती हिस्से में एक ईसाई काश्तकार बिरादरी पर मुसलमान बंदूक बरदारों ने हमला किया है। इन हमलों में कम से कम 40 अफराद हलाक हो चुके हैं। ख्याल किया जा रहा है कि चरवाहों के भेष में बंदूक बरदारों ने यह वाकया अंजाम दिया है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है गज्जा ही के हालात को लेकर। जी हाँ, गज्जा में जंग बंदी के बाद भी फलस्तीनियों की नस्ल कुशी, फलस्तीनियों को कत्ल करना, बमबारी करना, उन पर गोलियां चलाना, ये इजराइल का आतंकवाद जारी है। इसलिए अब खबर ये भी आ रही है कि मुजाहिदीन की तंजीम हमास ने अब हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि पहले हथियार डालकर भी इजरायली आतंकवादियों ने गद्दारी की और सीज फायर का ऐलान होने के बावजूद भी हथियार शुरू रखे, बमबारी शुरू रखी। अब हमास ने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया और जो काहिरा में जो मुज़ाकरात बातचीत हो रही थी वो नाकाम हो गई। इन मुज़ाकरात का मकसद जंग बंदी की बहाली और इजरायली यरगमालियों की रिहाई था, लेकिन खुद इजराइल के आतंकवाद की वजह से अब हमास ने बिल्कुल भी साफ तौर से हथियार डालने से इनकार कर दिया है। नाज़रीन, आखिरी खबर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान और चाइना को लेकर आ रही है। जी हाँ, अमेरिकी सदर ट्रंप ने टैरिफ पर रियायत के ऐलान पर सफाई पेश की, सफाई दी और ट्रंप ने यह कहा कि गलत तरीके से कारोबार करने के लिए किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। यानी एक बार ट्रंप ने फिर कहा है कि किसी भी मुल्क को गलत तरीके से कारोबार करने के लिए छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये बात साफ की कि जुमा को किसी भी तरह के टैरिफ में छूट का ऐलान नहीं किया गया। मैंने गुज़िश्ता कल ही आपको बताया कि खुद हमारे भारत पर जिस तरीके से भारी भरकम टैरिफ लगाया गया है, अडानी और अंबानी यानी मोदी जी के और बीजेपी के जो आका है उनको खुद को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे नरेंद्र जी मोदी की हिम्मत नहीं है। दो जगह वो हिम्मत नहीं करते, एक चाइना के खिलाफ बोलने पर और एक ट्रंप के खिलाफ बोलने पर। अब खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भी धमकी दे दी और कहा कि जौहरी ख्वाब देखना तर्क करो वरना संगीन नताइज के लिए तैयार रहो। तो ट्रंप जो है ऐसा लगता है कि बिल्कुल सटिया गया है और वो रोजाना मुंह खोलता है तो धमकियां ही देता है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, बीक्वेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया भाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, नस्से वाली हो और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।